ప్రైజ్ లార్డ్ సిస్టర్స్. దేవుడు మరి ఒక దినము మనము ఉపవాసం ఉండి ఫ్రైడే రోజు ఫాస్టింగ్ అండ్ ప్రేయర్కి సమకూర్చినందుకు దేవునికి వందనాలు చెల్లిస్తున్నాము. మొదటిగా ప్రార్థన చేసుకుందాం. ప్రేమగల తండ్రి, మరోసారి ప్రభా మీ పాసనలో చేరి ప్రార్థించడానికి ఇచ్చిన సమయాన్ని బట్టి మీకు ఎన్నో వందనాలు ప్రభా. మరి తండ్రి ఇచ్చిన గొప్ప రక్షణను బట్టి కూడా మీకు ఎన్నో వందనాలు స్తోత్రాలు చెల్లిస్తున్నాం తండ్రి. క్లిష్ట పరిస్థితుల్లో ఈ రక్షణలో కొనసాగటానికి ప్రభా, అలాగే తండ్రి ఆన్లైన్ మినిస్ట్రీ ప్రభా, మరి ఆన్లైన్ ప్రేయర్స్ కూడా సిస్టర్స్గా కలిగి ఉండగలటానికి ప్రభా మీరు మాకు చేసిన ఏర్పాటును బట్టి మీకు ఎన్నో వందనాలు చెల్లిస్తున్నాం తండ్రి. కూడి వచ్చిన సిస్టర్స్ అందరినీ కూడా ప్రభా మీరు ఆశీర్వదించండి ప్రభా. మరి తండ్రి మేము వాక్యం ద్వారా బలపడటకు ప్రభా మీరే సహాయం చేయండి ప్రభా. మరి పాటను కూడా ప్రభా మీరు ఆశీర్వదించమని కూడా ప్రార్థిస్తున్నాం తండ్రి. ప్రభా మరి షైని సాక్ష్యాన్ని కూడా ప్రభా మీరు దీవించండి, అనేకులుగా ఆశీర్వాదకరంగా చేసి బిడ్డను కూడా ప్రభా మీరు ఆశీర్వదించమని ప్రార్థిస్తున్నాం తండ్రి. ఈ సమయాన్ని అంతటిని మీ చేతులకి అప్పగించుకుంటున్నాం ప్రభా. నన్ను కూడా మీ పరిశుద్ధాత్మ యొక్క స్వాధీనంలో ఉంచుకొని ఈ కూడికి ప్రభా మీరే ఆది అంతమై ఉండి ప్రభా మరి ఎంతో గొప్ప భారంతో ప్రభా మరి ప్రార్థనలో ప్రవేశించడం సిద్ధపరచమని మా ప్రభువుని రక్షకుడైన యేసయ్య పేరిట స్తుతించి ప్రార్థించి వేడుకొంచున్నాం తండ్రి, ఆమేన్. ఓ పాట పాడుకుందాము. 721వ పాట. 721వ పాట. యేసుని స్వరూపమును నేను చూచుచు. కొందరికి వచ్చి అనుకుంటాను, నేర్చుకోవచ్చు ఈ పాట కూడా. ఈ పాట మనము కొంచెం అర్థం కూడా చేసుకుంటూ ఉండాలి. ఎందుకంటే యేసయ్య ఎలా ఉన్నారో ఆయన స్వరూపాన్ని మనం చూసుకుంటూ ఆయనలోకి మారుతూ ఉండాలి. మన క్వాలిటీస్ ఎలా ఉన్నాయి, యేసయ్య క్వాలిటీస్ ఎలాగ ఉన్నాయి, కాబట్టి అలాగ మనం ఉండాలి అని అర్థం వచ్చే ఈ పాట అనమాట. కాబట్టి 721 721వ పాట పాడుకుందాం. నేను
ఇప్పుడు షైని తన సాక్ష్యాన్ని పంచుకుంటుంది. సాక్ష్యం కూడా వినండి. Took him just a week to make the moon and stars, the sun and the earth and Jupiter and Mars. How loving and patient he must be. He's still working on me. The mirror of his word, reflections that I see, makes me wonder why he never gave up on me. He loves me as I am and helps me when I pray. Remember, he's the potter and the clay. He is still working on me to make me what I ought to be. It took him just a week to make the moon and stars, sun and the earth and Jupiter and Mars. How loving and patient he must be. He is still working on me. Praise the Lord, everyone. My name is Shani. I am from New Jerusalem Prayer House, Begumpet. Today I am here to share my journey with God and how God brought me from darkness to light. And I am from Christian family. Unlike any Christian family, I used to go to church, but I never spent time with God, and I was more into worldly things. I never felt the need of God in my life. Maybe because I was blessed with good family, my mom and dad, and a caring sister, good health, and everything. In the year 2012, I completed my 12th standard and was pursuing for my graduation. And at that very point of time, I fell ill. I was having blood vomits. My body and face was swollen. I lost my appetite. So I was having on and off fever. So I got admitted in the hospital. I was already diagnosed with COPD, which is chronic obstructive pulmonary disease, which is lung problem. But it wasn't very serious at that point of time. As I was admitted in the hospital, I was diagnosed with CKD, which is chronic kidney disease. I was having hemoglobin levels 4 and creatinine level was 14, which a normal body should be having around 12 to 15 hemoglobin and 0.1% creatinine, which was impossible for me to live. Even the doctors were unable to believe that in this critical situation, how is she actively alive? They immediately suggested for me to go get my dialysis done that very night. And the next day, my oxygen level started decreasing. I really was not feeling well. But God's grace is great. He lifted me up from the valley of shadow of death. As I was recovering to stability, through Devdanam uncle, God spoke to me. He asked me for repentance, and he also told me how God died on the cross of Calvary for our sins, and how he shed his precious blood and cleansed us, and how he came back again after 3 days as a Holy Spirit and to be my Savior. At that point of time, that situation of my life, I really needed God in my life. And that is where my journey with God started. I prayed to God in according to 1 John 1:9. If we confess our sins, He is faithful and will forgive our sins, and He will remove us from all our unrighteousness. So I pray to God, and
asked for forgiveness and for accepting me as his child. After getting counseling from Devdanam uncle, I was ready to be born again, leaving behind my ungodly self and accepting God as my Savior. Even before I came into this critical situation of my life, God gave me a promise. He said, "The battle is the Lord's," according to 1 Samuel 17:47. Then later I realized that God does anything for a specific reason, and which is what He promised me, that He will be with me and He will fight my battle on my behalf. We must trust in the God and His plans. Then came the phase where I got baptized. And God promised me with a promise, 2 Corinthians 12:9. My grace is sufficient for thee. Even today I claim that promise whenever I have any burden or hurdles around me. Due to this coronavirus, as we all are staying at home, unable to meet our friends, family members, and we are away from everything in this lockdown. So I was in this same situation from the day I was diagnosed with CKD. This situation led me to depression and anxiety. But God showed me His presence and He told me, "The child, you are not alone," and that He will always be there for me. There are many other situations with God which I would like to share with you. But to be sure, I will share very few of them. As I have this lung problem, I used to frequently face episodes of breathlessness which lead to high blood pressure. My pulmonologist told me to depend totally on oxygen machine, which was the solution to his problem. But our God is the real doctor. So I prayed to God with my whole heart, crying, "Why God? Why bring me to this such situation?" And then God answered to my prayer. And my father bought oxygen machine at my home for emergency use. But there was not a day when I needed it, which is really a miracle done by God. And He saved me from that situation. Going to hospital, coming back home was really hectic. That was thrice a week. And I was questioning myself, is this all? Is this my life? But then God's plans are unquestionable. He indeed had a plan. He spoke to me through His words, saying, "I know the plans I have for you," declares the God, according to Jeremiah 21:11. I completed my graduation with God's support and blessings. But it was really stressful for me, competing with other normal people, and my schedule during the exam was exam, then dialysis, exam, again dialysis, which was really very difficult for me. But when it's in God's will, nothing is impossible, which is why I could complete my exam successfully. It was His bonus gift that today I am pursuing my MBA
Masters in Business Administration. He is really great. Made me realize that we should never question his plans for us, and we should only trust in him and his doings for us. No matter what the situation is, always trust in a wonderful God. I am thankful to God for He has always been there for me in each and every phase of my life. I have crossed so many burdens, hurdles, and problems with His presence, and as each passing day, He has drawn me closer to Him. I have grown spiritually strong, and He has molded me as He wants me to be. And through this, I received peace and salvation in my heart. I hope this testimony of mine brings change to many of you. Thank you. Praise the Lord. విన్నారు కదా షైనీ సాక్ష్యాన్ని. అయితే ఆ సాక్ష్యాన్ని నేను కొంచెం తెలుగులో కూడా అందరికి అర్థమయ్యేటట్లు చెప్తాను. షైనీకి మంచి ప్రేమించే అమ్మ నాన్న, తను బాగా చూసుకునే అక్క ఉన్నారు. లైఫ్ అంతా కూడా కంఫర్టబుల్గా వెళ్ళిపోతూ ఉంది. కాబట్టి తన దేవుని గురించి ఎక్కువగా తను ఆలోచించలేదంట, యేసు ప్రభుతో ఉన్న సంబంధం వాటి గురించి. అయితే 2012లో సడన్గా తను చాలా ఎక్కువగా సిక్ అయింది. రక్తము బ్లడ్ని వాంతులు చేసుకొని అట్లంతా ఊపిరాడక అయినప్పుడు వాళ్ళు ఎమర్జెన్సీ డాక్టర్ దగ్గరికి తీసుకెళ్ళినప్పుడు డాక్టర్ గారు ఈ ఊపిరితిత్తుల్లో ప్రాబ్లం ఉంది, తర్వాత కిడ్నీస్ కూడా ఇప్పుడు పనిచేయటం లేదు అని చెప్పారు. మామూలుగా ఉండాల్సిన లెవెల్స్ ఉంటాయి కదా కొన్ని, ఆ లెవెల్స్ అన్నీ కూడా చాలా ఎక్కువగా ఉన్నాయి అని చెప్పారు. అయితే దేవుని కృప వల్ల సరైన డాక్టరు, మంచి మెడికల్ ఎయిడ్ అవన్నీ దొరికినప్పుడు తను హాస్పిటల్ అడ్మిట్ అయ్యింది. ఎంతో క్లిష్టమైన పరిస్థితుల్లో తను ఉన్నప్పుడు దేవదానం బ్రదర్ విజిట్ చేశారు. తర్వాత తనకి రక్షణ గురించి చెప్పి కొన్ని వాక్యాలు చూపించి తర్వాత మారు మనసు పొందాలి ఇవన్నీ కూడా చెప్పినప్పుడు తను మారు మనసు పొందింది. తర్వాత హాస్పిటల్ నుంచి డిశ్చార్జ్ అయిన తర్వాత తను చేసిన మొట్టమొదటి పని బ్యాప్టిజం కూడా తీసుకుంది. ఆ సంవత్సరంలోనే 2012లోనే బ్యాప్టిజం కూడా తీసుకున్నానని చెప్పింది. అప్పుడు అసలు తన పరిస్థితి ఎట్లా ఉందంటే, నీళ్లు వేడి చేశాము, నేను కూడా చెప్తున్నా కొన్ని మాటలు, తను ఎత్తుకొని దింపాల్సినంత పరిస్థితిలో తను అప్పుడు ఉంది. అలాగా దేవుడు అప్పుడు తను +2 అనమాట, జస్ట్ +2 రాసిందంతే పరీక్షలు. అప్పుడు అది ఫినిష్ చేసుకొని డిగ్రీలో చేరటానికని వెయిట్ చేస్తుంది. తర్వాత దినదినం కూడా దేవుడు వాక్యం ద్వారా, సంఘం ద్వారా తనతో మాట్లాడుతా తన హెల్త్ కూడా ఇంప్రూవ్ అయ్యింది. అలాగే దేవుడు సహాయం చేస్తూ ఉన్నాడు. ఒక ఆక్సిజన్ మిషన్ కూడా చూపించింది కదా, అది పెట్టుకుంటేనే నువ్వు ఉంటావు అన్నట్లు డాక్టర్స్ చెప్పారు. అయినప్పటికి కూడా వాళ్ళ నాన్న కొనుక్కొని వచ్చి పెట్టారు ఇంట్లో, అయినా కూడా అది లేకుండానే తనకు దేవుడు సహాయం చేస్తున్నారు. అలాగే తన రెగ్యులర్ డయాలసిస్కి కూడా వెళ్తుంది. తర్వాత ఇప్పుడున్న కరోనా ఈ కోవిడ్ సిచ్యుయేషన్లో మెడికల్ ఎయిడ్ కూడా అంత దొరకనప్పుడు కూడా ప్రభు ఎంతో సహాయపడుతూ తన డయాలసిస్లో కానీ తన ట్రీట్మెంట్లో ప్రొసీజర్స్లో సహాయపడుతూ వస్తున్నారని చెప్పారు. అంతేకాకుండా షైనీ నాకు కొన్ని విషయాలు ఫీడ్బ్యాక్ కూడా ఇచ్చింది. ఎందుకంటే తను ఇప్పుడు చాలామంది మీరు ఆన్లైన్లో వింటున్నారు, కానీ మీరు వింటున్నారో లేదో మాకు తెలియదు. ఎందుకంటే అన్లెస్ వీ హ్యావ్ సమ్ ఫీడ్బ్యాక్, మాకు ఎవరన్నా చెప్తే కానీ, లేకపోతే మేము అరణ్యంలో కేకవేయన ఒక శబ్దంలాగా మేము ఇక్కడ చెప్తా ఉన్నాము. అయినా కూడా తను ఎప్పుడు చెప్తా ఉంటుంది అనమాట, ఈ వాక్యం ద్వారా దేవుడు మాట్లాడాడు, ఆయన బ్లెస్డ్ అని. కానీ అలాగా తను యాక్టివ్లీ షీఈస్ పార్టిసిపేటింగ్ తన దీనిలో కూడా, ఈ ఆన్లైన్ మినిస్ట్రీలో కూడా ఉంది. సండే మనకి బీబీఎస్లో కూడా సాక్ష్యం కూడా చెప్పింది కదా. తర్వాత పల్స్ రేటు నార్మల్ కన్నా కూడా 3 రెట్లు కూడా ఎక్కువైందంట. ఎక్కడికి వెళ్తుంది ఇంత హాస్పిటల్లో ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో, ఆ సంగతి కూడా చెప్పింది. అయితే ఈ చైన్ ప్రేయర్స్లో, తర్వాత తన స్లాట్లో తను ప్రార్థన చేసినప్పుడు, తర్వాత ఈ సంఘ ప్రార్థనలో ఉన్నప్పుడు, తర్వాత మెసేజ్లు కూడా వింటూ ఉన్నప్పుడు దేవుడు ఆటోమేటిక్గా వితౌట్ మెడిసిన్ కూడా మళ్ళీ ఆ పల్స్ రేటుని మళ్ళీ నార్మల్కి నాకు తీసుకొస్తా ఉన్నాడు. అనుదినము దేవుడు నాకు సహాయం చేస్తున్నారని కూడా చెప్పింది. అంతేకాకుండా ఒక పాట పాడింది కదా, హీఈస్ వర్కింగ్ ఆన్ మీ అని. అంటే దేవుడు నా మీద, నాలో పనిచేస్తూ ఉన్నాడు, నా పైన, నా పట్ల ఆయన పనిచేస్తూ ఉన్నాడు. సూర్యచంద్ర నక్షత్రాలను అయితే ఒక్క రోజులో సృష్టించాడు, కానీ నన్ను అయితే ఇంకా తన స్వరూపంలోకి మార్చుకోవడానికి ఆయన కుమ్మరి, నేను
కుండని అలా నన్ను మారుస్తూ ఉన్నాడు. డే బై డే ఐఎమ్ ఎంజాయింగ్ అని ప్రతి దినం కూడా నేను దేవుని యొక్క కృపను అది అనుభవిస్తా, దేవునిలో నేను ఎదుగుతున్నాను, నా కోసం ప్రార్థన చేయమని షైనీ చెప్పింది. షైనీ గురించి ఒక చిన్న ప్రార్థన చేసిన తర్వాత మనము వాక్యం చూసుకుందాం. ప్రేమగల మా పరలోక తండ్రి, కృపగల దేవా ప్రభా, మరి మా జీవితాలు అందరిలో ఒక్కొక్కళ్ళలో కూడా ప్రభా మీరు చేస్తూ వచ్చే ఆశ్చర్య కార్యాలన్నిటిని బట్టి కూడా మీకు ఎన్నో వందనాలు. బిడ్డను కూడా తండ్రి చిన్నతనంలోనే ఒక శ్రమ ద్వారా తండ్రి మీరు ఆకర్షించుకున్నారు తండ్రి, మీ కొరకు సాక్షిగా నిలబెట్టారు తండ్రి ప్రభా. మరి బంధువులకి వాళ్ళందరికీ కూడా ప్రభా మరి తండ్రి తన మెసేజ్ల ద్వారా తను ఏదైతే పరిచయం చేయగలుగుతుందో అందరికీ గాస్పుల్ మెసేజెస్ పంపించటము, వీటన్నిటిలో కూడా ప్రభా మరి తండ్రి తనకి ఎంతో సహాయపడుతూ కురిపిస్తున్నారు తండ్రి. MBA వరకు ఇప్పుడు చదువుకోవడానికి డిగ్రీ కంప్లీట్ చేసుకొని MBA కూడా చదువుకోవడానికి ప్రభా తనకి సహాయం చేస్తున్నారు తండ్రి. ఆత్మీయంగా కూడా వర్ధిల్ల చేస్తున్నారు ప్రభా. మరి తనకి మంచి ఆయురారోగ్యాలు ప్రభా మీరు అనుగ్రహించండి. కుటుంబాన్ని అంతటిని కాపాడి ఆ రక్షణ వెలుగులో తండ్రి మీ చేతి కింద మీ చేతి నీడలో కుటుంబాన్ని కప్పి భద్రపరచమని కూడా ప్రార్థిస్తున్నాం. ఆ సాక్ష్యం కూడా అనేకులకు ప్రభా మరి ఆశీర్వాదకరంగా ఉండగలటానికి సహాయం చేయండి. ఇప్పుడు మేము కొంతసేపు వాక్యం ధ్యానించబోతుండగా ప్రభా మాకు కూడా సహాయం చేసి నడిపించమని యేసయ్య పేరిట వేడుకొని ప్రార్థిస్తున్నాం తండ్రి, ఆమేన్. సరే, బైబిల్ పల్లో పాడుకుందాము ఒక పాట. 786వ పాట, ఎంత అద్భుత ధనము అనంత దైవ వరము. ఆ పాట పాడుకుందాము. ఎంత అద్భుత ధానము ఆనంద దైవ వారము, దివ్య గ్రంథము నేను కలసి యాత్ర వెళ్ళెదం. వాట్ ఏ వండర్ఫుల్ ట్రెజర్, గిఫ్ట్ ఆఫ్ గాడ్ వితౌట్ మెజర్, we will travel together, my Bible and I. కాబట్టి మంచి పాటలు మన కోసం రాసి ఉంచారు. దేవుని గ్రంథము నేను. ఈ లోకంలో మనకు చాలామంది కలుస్తూ ఉంటారు, పోతూ ఉంటారు, కానీ అయితే దేవుని గ్రంథము, దేవుని వాక్యము ఇదే మనకి గొప్ప వరము, గొప్ప మనకి గిఫ్ట్. కాబట్టి దీంతో మనము ముందుకు వెళ్ళాలి అని పాట పాడుకుందాం. నిజంగా ప్రతి పరిస్థితుల్లో కూడా ఈ దేవుని వాక్యం మనల్ని కాపాడుతుంది, రక్షిస్తుంది, హెచ్చరిస్తుంది, ఆదరిస్తుంది. తర్వాత మనం నడవలసిన త్రోవను కూడా చూపిస్తుంది, వాగ్దానాలతో కూడా బలపరుస్తుంది. కాబట్టి మనము ఈ మంచి గ్రంథం నుంచి, దేవుడిచ్చిన పుస్తకం నుంచి యెషయా గ్రంథము 51వ అధ్యాయం ఈరోజు చూసుకుందాం. మనం యెషయా గ్రంథం నుంచి మౌంటైన్ పీక్స్ గురించి వస్తున్నాం కదా, పర్వత శిఖరములు. ఇవన్నీ కూడా రక్షణ పొందిన తర్వాత మనకు కలిగే వివిధమైన అనుభవాలు. ఆ అనుభవాలన్నింటిలో కూడా మనం ఆనందిస్తూ ఒక పరిస్థితి ఎదురైనప్పుడు, ఓ దేవుడు ఇది ఒక అనుభవంలోంచి నాకు నడిపిస్తున్నాడు, ఇది ఒక అందమైన అనుభవం నా ఆత్మీయ జీవితానికి, అలా అనుకుంటా మనము ముందుకు వెళ్ళాలని దీని యొక్క ఉద్దేశము. ఈరోజు మన పాఠం గురించి యెషయా గ్రంథం 51 మొదటి 3 వచనాలు అందరం కలిసి చదువుకుందాం. ఐజియా 51 1 to 3 verses 1 to 3. నీతిని అనుసరించుచు యెహోవాను వెదుకుచునుండు వారలారా నా మాట వినుడి. మీరు ఏ బండ నుండి చెక్కబెడుతురో దాన్ని ఆలోచించుడి, మీరు ఏ గుంట నుండి త్రవ్వబెడుతురో దాన్ని ఆలోచించుడి. మీ తండ్రి అయిన అబ్రహాం సంగతి ఆలోచించుడి, మిమ్మల్ని కనిన శారాను ఆలోచించుడి. అతడు ఒంటరిగా ఉండగా నేను అతన్ని పిలిచితిని, అతన్ని ఆశీర్వదించి అతన్ని పెక్కుమంది అగునట్లు చేసితిని. యెహోవా సీయోనును ఆదరించుచున్నాడు, దాని పాడైన స్థలములన్నిటినీ ఆదరించి దాని అరణ్య స్థలములను ఏదేను వలె చేయుచున్నాడు. దాని ఎడారి భూములు యెహోవా తోట వలె అగునట్లు చేయుచున్నాడు. ఆనంద సంతోషములను, కృతజ్ఞతాస్తుతియు, సంతోష గానమును దానిలో వినబడును. దేవుడి వాక్యాన్ని ఆశీర్వదించును గాక. ఇక్కడ మొదలు పెట్టడమే ఏమని మొదలు పెడుతున్నారంటే, నీతిని అనుసరించుచు యెహోవాను వెదుకుచుండు వారలారా. కాబట్టి నా మాట వినుడి అంటున్నారు. అంటే ఇక్కడ ఒక పని మనకి అప్పగింపబడింది, దేవుడు ఏదో చెప్పబోతున్నారనమాట. ఆ మాట వినాలి. ఆ మాటని మాటికి చూస్తూ ఉంటాము. 4వ వచనంలో నా మాట ఆలకించుడని చూస్తున్నాము. తర్వాత నాకు చెవియొగ్గి వినుడి అని చూస్తాము. 6వ వచనంలో కన్నులెత్తి భూమిని చూడుడి అంటే చూడండి, వినండి అన్న మాట కూడా వస్తుంది. 7వ వచనంలో నా మాట వినుడి అని మళ్ళీ చదువుతున్నాము. అక్కడెక్కడ కూడా మనం అలాగా చూస్తూ ఉంటాం. 21st verseలో కూడా ఈ మాట వినుము అని అంటున్నారు. కాబట్టి దేవుడు ఈరోజు వినండి, నేను ఒక సంగతి చెప్తాను అని చెప్తున్నారనమాట. ఇంకా ఏం చేస్తున్నారు?
మొదటి వచనంలోనే ఇంకా చూస్తే దాన్ని ఆలోచించుడి, ఇంకో పని కూడా చెప్తున్నారు మనకి. వింటమే కాకుండా ఆలోచించాలంట. ఆలోచించుడి, మళ్ళీ రెండో వచనంలో మళ్ళీ ఆలోచించుడి, తర్వాత మళ్ళీ ఆలోచించుడి, అలాగా మళ్ళీ మళ్ళీ ఆలోచించుడి అన్న విషయం మనము 4 times మనం ఇక్కడ చూస్తున్నాము. కాబట్టి మనకి ఇక్కడ ఒక హోంవర్క్ ఇవ్వబడుతుంది. మామూలుగా ప్రతి అందమైన అనుభవాలు అయితేనేమో రక్షణ ఉన్నత శిఖరాలని మనము అనుభవపూర్వకంగా చూస్తూ ఉంటాము. అయితే పాండర్ ఆన్ ఇట్, వెయిట్ ఫర్ సమ్ టైమ్, లుక్ అని దేవుడు ఇక్కడ చెప్తున్నాడు. ఇంగ్లీష్ బైబిల్లో అయితే లుక్ అన్న మాట మనము చూస్తూ ఉంటాము, తెలుగులోనైతే ఆలోచించుడి అని మనకి ఇవ్వబడింది. ఆగి విని కొంచెం ఆలోచించాలంటే ఏం ఆలోచించాలి, ఏం వినాలి, ఎవరికి ఈ మాటలు చెప్తున్నారు అన్న సంగతి మనము చూద్దాం. నీతిని అనుసరించుచు యెహోవాను వెదుకుచు ఉండు వారలారా. కాబట్టి నీతిని అనుసరించే వాళ్ళకి ముందు మన నీతి ఎట్లా ఉంది మనం చూసినట్లయితే మనకి మన పిక్చర్, మనం ఫోటోలు తీసుకుంటూ ఉంటాం కదా, మన ఫోటో తీస్తేనంట ఇలా ఉంటుందంట. ఎలా ఉంటుంది? రోమాలో 3:10 నుంచి వరుసగా ఉంది. మన గొంతు ఫోటో తీసుకుంటేనేమో తెరిచిన సమాధిలాగా ఉంటుందంట. మన నాలుకని ఫోటో తీస్తే దేవుడు మోసంతో ఉంటుందంట. పెదాలను చూస్తేనేమో సర్ప విషం ఉంటుందంట. నోట్లో చూస్తేనేమో శపించుట పగ ఉందంట. కొన్ని కాళ్ళన్న ఎలా ఉన్నాయి? 15వ వచనం, రక్తం చిందించుటకు పాదములు పరిగెత్తుచున్నవి. ఇంకా ఏమున్నాయి అంట? దారిలో నాశనమును కష్టమును ఉన్నాయి. మన జీవితాలన్నీ కూడా అలాగే ఉన్నాయి. పాపంలో పుట్టి పాపంలో పెరుగుతా, పాపాన్నే తింటా, పాపాన్ని తాగుతా మనము ఇష్టానుసారంగా దేవునికి ఇష్టమైన మార్గాల్లో మనము ఉన్నాము. మనకి ఏదైతే నచ్చిందో, ఇది భక్తి అనుకుంటే ఆ భక్తి అదే దానిలో మనము ఉంటున్నాము. మనకి ఇష్టం వచ్చినట్లు చేస్తున్నాము. కానీ దేవుడు ఏం చేస్తాడంటే తన కృపచేత ఈ లోకానికి వచ్చి వాటి నుంచి మనల్ని విడిపించడానికి, పాపము నుండి, తర్వాత ఇంక శాపము నుండి, రాబోయే శిక్ష నుంచి తప్పించడానికి వచ్చి సిలువ మీద చనిపోయాడు. దాని విశ్వాసంతో మనం నమ్మినప్పుడు 24వ వచనంలో ఒక మంచి వాగ్దానము ఇవ్వబడింది. కాబట్టి నమ్మువారు ఆయన కృపచేతనే క్రీస్తు యేసునందలి విమోచనము ద్వారా ఉచితముగా నీతిమంతులని తీర్చబడుచున్నారు. ఇలాంటి స్టేటస్లో మనం ఉన్నాము ముందుకైతే. అయితే దేవుడు ఏం చేస్తాడంటే ఆయన రక్తం ద్వారా, ఆయన రక్తంలో మనం విశ్వాసం ఉంచడం ద్వారా మనము పాప క్షమాపణ పొంది ఉచితంగా నీతిమంతులుగా తీర్చబడుతున్నారు. అది చాలా గమనించండి. మన నీతిని అంతా తీసివేసి దేవుడు తన నీతిని, తన రైచియస్నెస్ని దేవుడు మనకి ఇచ్చాడు. ఇచ్చినప్పుడు ఇప్పుడు ఏం చేయాలంట? మనము నీతి, ఇప్పుడు ఆ మార్గం విడిచి నీతి మార్గంలోకి వచ్చాము. ఇప్పుడు మనకు ఒక పని ఇవ్వబడింది, ఆలోచించుడి అన్న పని ఇవ్వబడింది. దేన్ని ఆలోచించాలి? ఇక్కడ ఏం రాయబడిందంటే, మీరు ఏ బండ నుండి చెక్కబడితిరో దాన్ని ఆలోచించుడి. ఒక బండ ఉంది, పెద్ద బండ, రాక్. ఆ రాక్ నుంచి మనము వీఆర్ హ్యూన్ అవుట్ ఆఫ్ దట్ రాక్. అది దానిలోంచి కొంచెం చెక్కారనమాట. చెక్కిన ఆ రాతిని గురించి మనము ఆలోచించాలి. శిల్పకారులకైతే ఈ రాతిని గురించిన అనుభవం బాగుంటుంది. మీకు గుర్తున్నట్లయితే 90లో అట్లా అనుకుంటాను, ఎన్టీఆర్ ఉన్నప్పుడు ఆయన ఏం చేశాడంటే భువనగిరి దగ్గర పెద్ద కొండలకి శిల్పకారులందరినీ పంపించి ఒక పెద్ద రాయి, మామూలు రాయి కాదు, కొన్ని ఒక 200 ఎంతో అడుగులు ఎత్తున్న ఏకఖండంగా అనమాట, ముక్కలు ముక్కలు కాదు, అలాంటి ఐడెంటిఫై చేయమన్నారు. పెద్ద కొండలోంచి దాన్ని ఒకటి తొలుచుకొని వచ్చి దానికి ఒక బుద్ధుడి రూపంలాగా ఇచ్చి దాన్ని తీసుకొచ్చి హుస్సేన్ సాగర్లో పెట్టారు. అలాగా దానికోసం ఎంతోమంది శిల్పులు ఆ రాయి, పర్ఫెక్ట్ రాయి కావాలి అన్న దానివల్ల వాళ్ళంతా కూడా వెతుకుతూ ఉన్నారు. అయితే ఆ పర్ఫెక్ట్ రాళ్ళు ఎలా ఉంటాయో మనకి తెలియదు. కానీ ఇక్కడైతే ఒక పర్ఫెక్ట్ ఒక బండ ఉంది. ఆ బండ గురించి మనం ఇక్కడ ఆలోచించమని మనకి ఆజ్ఞ ఇవ్వబడింది. 1 కొరింథీ 4వ అధ్యాయంలో ఆ బండ గురించి మనము చూస్తున్నాం. 10వ అధ్యాయంలో 10:4, 1 కొరింథియన్స్ 10:4లో చివరిలో ఒక మాట ఉంది చూడండి. ఆ బండలోనిది త్రాగిరి, ఆ బండ క్రీస్తే, ఆ బండ క్రీస్తే. దట్ రాక్ వాస్ జీసస్, జీసస్ క్రైస్ట్ అని అక్కడ రాయబడింది. ఒక పెద్ద బండ ఉంది. అయితే మనల్ని ఆ బండలోంచి చెక్కాడు. అంటే అర్థం ఏంటంటే, ఎప్పుడైతే యేసుప్రభువా నా పాపాలు క్షమించు, నన్ను నీ బిడ్డగా చేసుకో అని మనము ప్రార్థించామో, మనం కూడా క్రీస్తులో ఒక భాగము అయ్యాము. క్రీస్తులోని వారంగా మీరు క్రీస్తునందున్నారు అని చెప్తాడు కదా 1 కొరింథీ 1వ అధ్యాయంలో 30వ వచనంలో
మనం చూసినట్లయితే, అయితే ఆయన మూలంగా మీరు క్రీస్తు యేసునందు ఉన్నారు. యు ఆర్ ఇన్ క్రైస్ట్. కాబట్టి మనం యేసు ప్రభులో ఉన్నాం కాబట్టి మనం కూడా వీఆర్ పార్ట్ అండ్ పార్ట్స్ఫుల్ ఆఫ్ దట్ బిగ్ రాక్. ఆ రాక్లో మనం కూడా ఒక భాగంగా ఉన్నాము. సరే, ఆ పెద్ద రాక్ ఉంది, పెద్ద బండ ఉంది. ఆ బండలోంచి ఒక ముక్కను తీసి బయట పెట్టాము. మనం గమనించినట్లయితే ఈ పెద్ద బండకి ఎలాంటి గుణ లక్షణాలు ఉంటాయో దాని నుంచి తీసిన ముక్కకు కూడా తప్పనిసరిగా అలాంటి గుణ లక్షణాలే ఉండాలి. అలాంటి ఉండాలన్నమాట. కలర్ కానీ, దాని బరువు కానీ, దాని డెన్సిటీ అంటారు కదా, అది కానీ, లేకపోతే దాని టెక్స్చర్ ఎలా గట్టిగా ఉందా, అది గుల్లబారి ఉందా ఉంటే ఈ ముక్క కూడా అలాగే గుల్లబారి ఉంటుంది. ఇది గట్టిగా ఉంటే ఇది కూడా గట్టిగా ఉంటుంది. క్వార్ట్స్ అన్న రాయి ఉంటుంది, అది దాని నుంచి బంగారం తీస్తారు కదా. ఆ క్వార్ట్స్ రాయిలోంచి ఒక ముక్క తీస్తే కూడా దీనిలో కూడా బంగారము ఉంటుంది. అలాగా ఆ బండను గురించి ఆలోచించాలి. యేసు ప్రభువుని రక్షగా అంగీకరించిన తర్వాత మనం ఆ పెద్ద బండ అయిన రాక్, యేసు ప్రభు ఆ రాక్లో మనం కూడా భాగస్సులు అయ్యాము. అయితే ఈ లోకంలో ఉన్నప్పుడు ఆ బండకి ఎలాంటి క్వాలిటీస్ ఉన్నాయో, ఆ బండ అయిన క్రీస్తుకి ఎలాంటి మంచి గుణ లక్షణాలు ఉన్నాయో వాటిల్లో మనము ఉండటం లేదు. యేసు ప్రభు బిడ్డలు అయ్యాము, ఆ బండలో భాగంగా అయ్యాం. కానీ మనము దినదిన జీవితంలో సాతాను లేకపోతే లోకము శరీరాశలకు లోబడి మనం వీఆర్ నాట్ లివింగ్ అప్ టు ద మార్క్. అయితే ఈ మానవ రీతిగా మనం చూసినట్లయితే పుట్టటము, యేసు ప్రభువులో రక్షణ పొందటము అదొక స్టెప్, ఒక్కసారిగా ఇన్స్టెంట్గా అది జరిగిపోతుంది. కానీ ఎదగటము, ఆ గుణ లక్షణాలన్నీ సంపాదించుకోవడము అనేది అదొక ప్రాసెస్. అది రోజు దినదినము అది జరుగుతూ ఉంటుంది. యేసు ప్రభులో మనం కొంచెం కూడా ఎదుగుతాం. అదే యానిమల్స్ అనుకోండి, యానిమల్స్కి ఏంటి, మా ఇంట్లో చిన్నప్పుడు మా ఊళ్ళో గేదెలు ఉండేవి గుంటూరులో. ఆ గేదెలకి పిల్లలు పుట్టేవి. అట్లా పుట్టడంతోనే అది 4 కాళ్ళది ఇట్లా దూడ, ఆ చిన్న దూడ గంతులేస్తూ ఉండేది. కోళ్ళు ఉండేవి, ఆ గంపలో మా అమ్మ పెట్టేది వాటన్నిటిని కూడా పొదగటానికి. తర్వాత ఆ పిల్లలు తల్లి ఇట్లాగా ఆ 21 days అయి బయటికి రాగానే ఆ పిల్లలన్నీ కూడా తల్లి వెనక కికి అని అరుచుకుంటా వెనక్కి వెళుతూ ఉండేవి అనమాట. అవి పుట్టగానే అవన్నీ కూడా చేస్తుంది. కానీ మనిషి అలా కాదు. మనిషి పుట్టిన తర్వాత వాళ్ళు కళ్ళు తెరవరు, తర్వాత కొద్దిసేపు అయిన తర్వాత కళ్ళు తెరుస్తారు. తెలిసినా కూడా ఫోకసింగ్ ఉండదు, ఎటు చూస్తున్నారో తెలియదు. 3 నెలలు వెయిట్ చేయాలి వాళ్ళు నవ్వాలంటే, కాస్త చూడాలంటే, మన తల్లి అని గుర్తుపెట్టాలంటే. కాబట్టి ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ స్లో. తర్వాత పాకటానికి కొన్ని నెలలు కావాలి. 1 year అయిన తర్వాత మళ్ళీ నడవటము, మాట్లాడటానికి ఇంకా కొంచెం టైము. అలాగా మనము అలా మెల్లమెల్లగా ఎదుగుతూ ఉన్నాం. అలాగే రక్షణలో కూడా మనము ఎప్పుడు ఎదుగుతూ ఉండాలి. ఎప్పుడు కూడా మనము ఒక పరిస్థితి ఎదురైనప్పుడు వెంటనే ఆ బండ వైపు చూసి బండ వైపు ఆలోచించాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకు ఒక శోధన ఎదురైంది అనుకోండి. శోధన ఎలాగ ఆలోచించడం అంటే, ఒక శోధన అయినప్పుడు ఏం చేయాలి? యేసు ప్రభువుకు శోధన ఎదురైనప్పుడు ఏం చేశారు? 40 days and 40 nights సైతాన్ చేత శోధింపబడ్డారు కదా అరణ్యంలో. అక్కడ ఎన్నో రకాల విధానంగా సాతాను యేసు ప్రభువుని శోధించింది. అప్పుడు ఎలా గెలిచారు సైతాన్ని? వాక్యం ద్వారా గెలిచారు. కాబట్టి మనం కూడా ఏదన్నా ఒక తప్పు చేయాలన్నా, ఒక శోధన కానీ, అలాంటి పరిస్థితులు కానీ, లంచం వేయాల్సి వస్తుంది, లేకపోతే ఇంకేంటో చేయాల్సి వస్తుంది, అబద్ధాలు ఆడాల్సిన పరిస్థితులు వస్తున్నాయి. అలాంటప్పుడు యేసు ప్రభువుని తలంచుకొని మనము దానిలోంచి బయటికి రావాలి. కొన్నిసార్లు వీ హ్యావ్ టు బీ హంబుల్. అన్నిసార్లు కూడా హంబుల్గానే ఉండాలి. అలాంటి తగ్గించుకోవాల్సిన పరిస్థితి ఇంకా చాలా వస్తుంది. హ్యూమిలియేషన్ గుండా కూడా కొన్నిసార్లు పోవాల్సి వస్తుంది. అప్పుడు కూడా మళ్ళీ యేసు ప్రభు వైపే చూడాలి. ఆ బండ అయిన క్రీస్తు అయితే ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో ఏం చేశాడు? సమరయుడు అన్నారు, తర్వాత దెయ్యం పట్టినవాడు అన్నారు, వెర్రివాడు అన్నారు. ఇట్లాంటి అన్నప్పుడు యేసు ప్రభువు ఎలాగా తగ్గించుకున్నాడు? 13వ అధ్యాయం యోహాను సువార్తలో ఆయన శిష్యుల కాళ్ళు కడిగాడు. ఇలాంటివన్నీ మనము జ్ఞాపకం చేసుకోవాలి. లేకపోతే ఇంకేదన్నా పరిస్థితి, మనకి ఎవరన్నా చాలా కీడు చేసి ఉంటారు, వాళ్ళని క్షమించాలి. అలాంటి క్షమించాల్సిన పరిస్థితుల్లో కూడా మనము యేసు ప్రభువునే జ్ఞాపకం చేసుకోవాలి. బండ అయిన క్రీస్తు వైపు ఆలోచించాలి. ఆయన ఎలా క్షమించాడు? సిలువ మీద కూడా తండ్రి వీరేం చేయించున్నారో వీరికి
తెలియదు కనుక వీరిని క్షమించుము అని ప్రార్థన చేశారు కాబట్టి అలాంటి ఆ గొప్ప క్షమాపణ అది కలిగి ఉండాలి అని మనము అర్థం చేసుకోవాలి. అందుకనే ఈ క్షమాపణ వీటి గురించి యేసుప్రభు చెప్పే ఎగ్జాంపుల్స్ చూస్తుంటే చాలా ఆశ్చర్యం అవుతుంది అనమాట. మనకి మత్తయి సువార్త 18వ అధ్యాయంలో ఒకటి ఉంది కదా, అది అక్కడ ఏమవుతుందంటే దానికి ముందు కొంచెం చిన్న బ్యాక్గ్రౌండ్ ఉంది. లూకా 17:4లో దేవుడు చెప్తాడు, ఎవరన్నా యేసుప్రభు శిష్యులతో మీ ఎడలు ఎవరన్నా తప్పు చేస్తే రోజుకి 7 సార్లు మీరు క్షమించాలి అని చెప్తారు. రోజుకి 7 సార్లు అనేటప్పటికి పేతురికి కొంచెము అభ్యంతరం అవుతుంది. అమ్మ 7 సార్లు అనాలా? మనం కూడా ఆలోచించండి, ఎవరన్నా మనల్ని ఇట్లా అన్నారు ఒకసారి వస్తే ఏంటంటే సారీ అన్నారు, మళ్ళీ మనం పని చేసుకుంటే మళ్ళీ ఇట్లా అన్నారు, మళ్ళీ చూస్తే మళ్ళీ సారీ అన్నారు, మళ్ళీ 3వసారి ఎట్లుంటుంది? మనకి కోపం వస్తుంది కదా, ఏంటి తమాషాలా, ఏంటి సారీ చెప్తున్నావు మళ్ళీ అదే తప్పు చేస్తున్నావు అని మనము చాలా కోపం తెచ్చుకుంటాము. అందుకని పేతురికి కూడా చూసి అయ్యా ఎన్నిసార్లు క్షమించాలి? 7 సార్లా అని మళ్ళీ అడుగుతున్నాడు. అప్పుడు మీకు తెలుసు కదా యేసయ్య ఏం చెప్తున్నారు, 70 times of 7, 77 మాటలకి అంటే 490 490 సార్లు క్షమించాలి అని ఇక్కడ యేసుప్రభు చెప్తున్నాడు. చెప్పిన తర్వాత అంటే రోజుకన్నమాట అన్నిసార్లు క్షమించాలి అని చెప్పిన తర్వాత ఇక్కడ యేసయ్య ఒక కథ చెప్తున్నారు. ఒక యజమానుడు ఉంటారు కదా, ఒక అబ్బాయికి వాళ్ళ దాసుడికి అంత అప్పు తీర్చేస్తాడు. అంటే అప్పు ఇంకా నువ్వు తీర్చనక్కర్లేదని క్షమిస్తాడు. అది ఆ రోజుల్లోనే ఒక తలాంతు 3600 రూపాయలంట. అంటే అది 10,000 తలాంతులు అంటే దాన్ని లెక్కేస్తే ఒక 36 కోట్లు ఎంతో పెద్ద అమౌంట్ వస్తుంది. అంత క్షమిస్తే ఈ అబ్బాయి వెళ్ళి దాసుడిని జస్ట్ 50 తలాంతులు ఉన్నవాడిని చాలా కఠినంగా ఆయన్ని శిక్షిస్తూ ఉంటాడు. ఈ కంపారిజన్ ఒకసారి చూడండి. యజమానేమో దేవుడు మన ఎన్ని క్షమిస్తున్నాడో తెలుసా? 36 కోట్లు ఏదో, మీరు తర్వాత లెక్కేసి చూడండి ఎన్ని సున్నాలు పక్కన పెట్టాల్సి వస్తుందో. అన్ని కోట్ల పాపాలని ప్రతిరోజు అంటే మన తలంపులు కానీ చూపులు కానీ బయటకు కనపడని హృదయాల్లో ఉండే మాటలు కానీ తలంపులు కానీ ఇవన్నిటిని దేవుడు అయ్యా నన్ను క్షమించయ్యా అనగానే క్షమిస్తున్నాడు. మళ్ళీ యేసయ్యాని రక్త ప్రోక్షణలో ఉంచు అనగానే క్షమిస్తున్నాడు. మనమైతే ఎవరైనా తప్పు చేస్తే అది ఇట్ ఇస్ వెరీ వెరీ డిఫికల్ట్ టు ఫర్గివ్, మర్చిపోలేము, క్షమిస్తాము, ఏమనలేము, ఇంక వాళ్ళని వదిలేస్తాము. కానీ హృదయంలో ఒక చోట ఎక్కడో చోట అది కెలుకుతా, అదంతా బాధ కలిగిస్తూ ఉంది. కాబట్టి మనము దేవుని యొక్క స్టాండర్డ్లోకి రావాలని దేవుడు కోరుతున్నాడు. నీ తప్పులు 36 కోట్లు నీ చూడు, నేను క్షమిస్తున్నాను, ఇతరులకు తప్పులు నువ్వు క్షమించు అని ఇక్కడ యేసుప్రభు మనకి చెప్తున్నారు. కాబట్టి ఆ క్షమాపణ అవసరమైనప్పుడు, లేకపోతే ప్రార్థన జీవితం అవసరమైనప్పుడు, అలాంటప్పుడు కూడా మనము యేసయ్య అయితే ఎలా ప్రేయర్ చేసేవాళ్ళు, రాత్రంతా ఒలీవ్ కొండకి వెళ్ళి ప్రార్థన చేసేవాళ్ళు. అలాగ మనం ప్రతీది కూడా యేసయ్యతో కంపేర్ చేసుకోవాలి, కానీ ప్రక్కన వాళ్ళతో కానీ ఇంకా ఎవరితో కానీ కంపేర్ చేసుకోవటానికి లేదు, వాళ్ళతో పోల్చి చూడకూడదు. అంతేకాకుండా ఇంకొక డేంజర్ కూడా ఉంది. కొన్నిసార్లు మనం ఏం చేస్తామంటే డెసిషన్స్ తీసుకుంటాం. ఈ రోజు నుంచి నేను అందరినీ క్షమిస్తాను, ఈ రోజు నుంచి నేను కోపం తెచ్చుకోను, అలాంటి సెల్ఫ్ డెసిషన్ తీసుకున్నాం అనుకోండి, సైతాను అంతకన్నా ఒక 2 ఎక్కువ టెంప్టేషన్ని పట్టుకొని మన దగ్గరికి వస్తాడు. మనల్ని ఇంకా ఎక్కువ దిగజార్చడానికి మనం సెల్ఫ్ డెసిషన్స్ తీసుకున్నామంటే, సెల్ఫ్ డెసిషన్ తీసుకోవటం కాదు కానీ ప్రతి పరిస్థితుల్లో కూడా ప్రభువు మీద ఆధారపడాలి. ఒక సన్యాసి యోగి కథ చెప్తా ఉంటారు కదా, నాకు అస్సలు కోపం రాదు అని చెప్తా ఉంటాడంట. అది అందరు విన్నారు. అయితే ఒక తుంటరివాడు ఆయన పరీక్షించడానికి వచ్చాడు. వచ్చి అయ్యా మీకు కోపం రాదా అంటే లేదు బిడ్డ రాదు అన్నాడంట. అసలు రాదా అంటే అసలు రాదు నాయన. ఒక్కసారి కూడా రాదా అంటే ఒక్కసారి కూడా రాదు నాయన. అసలుకి రాదా అని 10 సార్లు అడిగేటప్పటికి ఆయనకి చాలా కోపం వచ్చి పక్కన వాళ్ళ చెంబు పెట్టుకొని ఉంటారు, ఆ చెంబు తీసి నెత్తినేసి కొట్టాడండి ఒకసారి. కాబట్టి ఎంత మనం సెల్ఫ్ డెసిషన్ తీసుకున్నామో అంతగా శోధనలు మనకి ఎదురవుతాయి. ఎప్పుడైతే ప్రభు మీద ఆధారపడి ప్రభువా నీ స్వరూపంలోకి నన్ను మార్చు, నాకున్న ఈ కోపము తీసివేయి, నాకున్న ఈ పగ తీసివేయి, ప్రభు నీ శాంతం నాకు ఇవ్వు, నీ క్షమాపణ నాకు ఇవ్వు. ఇది క్రిస్టియన్ లైఫ్లో ఆలోచించి ఎంతో జాగ్రత్తగా ఇట్స్ వెరీ వెరీ డిఫికల్ట్ ఎక్స్పీరియన్స్. ఇది చాలా
ఏదైనా రోగాలు అట్లాంటివి వస్తే ఓర్చుకొని ప్రభుతో ఉండటం కన్నా కూడా ఇలాంటి శోధనలు, కోపాన్ని లేకపోతే క్షమాపణ లేని మాటలు వాళ్ళు మాట్లాడే కానీ వాటిల్ని ఫర్గివ్ చేయటం అనేది చాలా కష్టమైనది. అయితే ఆ బండని తలంచుకోండి అని మాటి మాటికి మనకి ఇక్కడ ఇవ్వబడుతుంది. సరే, రెండోది ఏంటి? ఏ బండ నుండి చెక్కబడుతురో దాన్ని ఆలోచించుడు. ఆ బండ అయిన యేసు ప్రభువుని మనము చూడాలి. లుక్ అంటు ద రాక్ విచ్ ఈస్ హ్యూన్ ఫర్ యూ, ఫ్రమ్ వెన్స్ యు ఆర్ హ్యూన్. మీరు చెక్కబడిన, ఎక్కడి నుంచి అయితే చెక్కబడ్డారో ఆ బండ గురించి ఆలోచించాలి. అనుదినములో మనము ఆ బండని జ్ఞాపకం చేసుకోవాలి, ఆ బండ అయిన క్రీస్తుకున్న గుణ లక్షణాల గురించి. సరే, రెండోది ఏమి ఇవ్వబడింది? మీరు ఏ గుంట నుండి త్రవ్వబడితిరో దాన్ని ఆలోచించుడి. మళ్ళీ ఇంకా హోంవర్క్ ఎక్స్టెండ్ అవుతుంది. దేవుని గురించే కాకుండా గుంట అంటున్నారు. ఈ గుంట అంటే మనం మామూలుగా చెప్తాం కదా, పాపం అనే నాశనకరమైన ఊబి, ఆ జిగట గల గుంట, దాని గురించి కాదు ఇక్కడ రాయబడుతుంది. ఒక పెద్ద కొండ ఉంది, దానిలోంచి ఒక రాయిని తొలిచి మనము బయటికి తీసామనుకోండి, అక్కడ ఒక పిట్ ఏర్పడుతుంది. ఆ పిట్ గురించి మాట్లాడుతున్నారు. కాబట్టి మనము ఆ పెద్ద బండలో భాగమైనప్పుడు సంఘం అంతా కూడా అదే బండగా ఉంటుంది. కాబట్టి ఇది ఎలా భావించవచ్చు అంటే, ఈ గుంటను గురించి మనం ఆలోచించినప్పుడు సంఘముని గురించి కూడా ఆలోచించండి. సంఘం మనకి అన్నీ ఇచ్చింది, మనల్ని ఒక షేప్లోకి తీసుకొచ్చింది, మన కుటుంబాలని మనకి అన్ని పరిచర్యలు ఇచ్చింది. చిన్న పిల్లలకి ఎల్కేజీ నుంచి మనకి బిగినర్స్ క్లాస్ అని, ఇంకొంచెం పెద్దగా కానీ ప్రైమరీ క్లాస్ అని, జూనియర్స్ అని, సీనియర్స్ అని, యూత్ మీటింగ్స్ అని, సిస్టర్స్ మీటింగ్ అని, మన పిల్లల పెళ్ళిళ్ళు, వాళ్ళ బ్యాప్టిజమ్స్ అన్నీ కూడా సంఘం మనకి ఇస్తూ ఉంది. నా మట్టుకు నేనైతే సంఘం ద్వారా ఎంతో షేప్ చేయబడ్డాను. అంటే ఎన్నో విషయాలు నేను నేర్చుకున్నాను. సంఘం నాకు చాలా విషయాలు నేర్పించింది. అందుకని ఐఎమ్ వెరీ వెరీ థ్యాంక్ఫుల్ టు ద చర్చ్. ఎలా మాట్లాడాలి, ఎలా మాట్లాడకూడదు, ఎలా బిహేవ్ చేయాలి, ఎలా బిహేవ్ చేయకూడదు, ఫేషియల్ ఎక్స్ప్రెషన్స్ ఎలా ఉండాలి మనకి, ఇవన్నీ కూడా సంఘము చాలా చాలా మనకి నేర్పిస్తూ ఉంటుంది. కాబట్టి అదొక పెద్ద ఆధిక్యత మనకి. కాబట్టి దాని గురించి కూడా మనము ఆలోచించాలి. ఆ సంఘము మనకి ఇచ్చింది కాబట్టి ఆ సంఘానికి మనం మేలు చేసే వాళ్ళలాగా మనము ఉండాలి. ఆ సంఘము ఎంత ఇవ్వగలుగుతుందో ఆత్మీయంగా మనకి అంత ఆత్మీయ ఆశీర్వాదాలను మనము తీసుకోవాలి అన్న సంగతి ఈ గుంట మనకి చూపిస్తుంది. అందుకని పౌలు ఒక మాట అంటాడు, 1 కొరింథీ 4వ అధ్యాయంలో. ఇక్కడ మనకు అన్నీ వేరే వాళ్ళు ఇస్తేనే మనకు నేర్పించింది, మన బై అవర్ ఓన్ మనకి ఏం కూడా లేదు. 7వ వచనంలో అంటున్నాడు, ఎందుకనగా నీకు ఆధిక్యం కలుగు చేయవాడెవడు, నీకు కలిగిన వాటిలో పరుని వలన నీవు పొందనిది ఏది, పొందియుండియు పొందనట్టు నీవు అతిశయింపనేలా అంటున్నారు. దేర్ ఆర్ పీపుల్ హూ టాట్ అస్. మనకి ఎన్నో విషయాలు, భగత్ సింగ్ గారు కానీ పెద్దలు కానీ ఎన్నో విషయాలు, మన కోబిలీవర్స్ కూడా మనకి ఎన్నో విషయాలు మనకి నేర్పిస్తూ ఉంటారు. అవన్నీ కూడా మనం నేర్చుకున్నాము. మేమైతే 10 మంది పిల్లలు చిన్నవాళ్ళం, మా ఇంట్లో తింటమే తప్పిస్తే వంటలు అవేమి రావు. సంఘంలోకి వచ్చిన తర్వాత మనం అందరం కలిసి వంటలు చేయడము, లేకపోతే సేవకులు వస్తే చేయడము, వీటిల్లో చాలా విషయాలు ఎలా సర్వ్ చేయాలి, అన్ని విషయాలు కూడా చక్కగా సంఘము నేర్పించింది. తర్వాత ఇట్లన్నిటిలో కూడా అభివృద్ధి చెందటానికి కూడా మన గురించి ప్రార్థిస్తుంది సంఘము. కాబట్టి ఆ ప్రార్థించే మనకి సంఘం ఉంది కాబట్టి మనము ఆ గుంటను గురించి కూడా మనం కూడా ఆలోచించాలి. తర్వాత 2వ వచనంలో మీ తండ్రి అయిన అబ్రహాం సంగతి ఆలోచించుడని ఇంకో మరి కంటిన్యూ అవుతుంది. అబ్రహాం గురించి కూడా ఆలోచించాలంట. దేవుని గురించి ఆలోచించాలి, సంఘం గురించి ఆలోచించండి అంటున్నారు, సంఘం నుంచి పొందమంటున్నారు. తర్వాత అబ్రహాము, ఎందుకు అబ్రహాం గురించి ఆలోచించాలి? అతడు ఒంటరి అయి ఉండగా నేను అతని పిలిచిది. అబ్రహాం కథ అంతా కూడా మనకు బాగా తెలుసు కదా. ఆయన మృతతుల్యుడై ఉన్నప్పుడు ఆయనకి దేవుడు అతన్ని పిలిచిన వాగ్దానాన్ని నెరవేర్చాడు. ఎన్నో సంవత్సరాల వెయిటింగ్ తర్వాత ఆయన ఎంతగానో ఆశీర్వదించి దేవుడు ఆయన్ని గణపరిచినట్లు మనము చూస్తున్నాము. ఆయనలోంచి దేవుడు తనకు కావలసిన సంతానాన్ని కూడా అక్కడ రప్పించినట్లు చూస్తున్నాము. కాబట్టి దేవుడు విశ్వాసము, అతడు అబ్రహాం దేవుని నమ్మెను, అది అతనికి నీతిగా ఎంచబడినట్టు రాయబడినట్లు దేవుడు హీ కెన్ డూ ఎనీథింగ్. ఒంటరిగా ఉన్న ఆయన్ని దేవుడు పిలుచుకొని విశ్వాసంలో అతన్ని పరీక్షించి స్థిరపరిచి అతనికి సంతానము ఇచ్చారు. ఇష్మాయేలు, ఇస్సాకు వాళ్ళేనా సంతానము?
ఇంకా అతనికి మనము ఆదికాండము 25:2 చూసినట్లయితే ఇంకొక పెద్ద లిస్ట్ ఉంది. ఇంకా 6 పిల్లల్ని దేవుడు అతనికి ఇచ్చాడు. ముసలివాడు 100 ఏళ్ళకి ఈ అబ్బాయి పుట్టాడు ఇస్సాకు అంటేనే అంత ఆశ్చర్యకరమైన సంగతి. అయితే దాని తర్వాత కూడా అతనికి సంతానం ఇచ్చాడు. తర్వాత అబ్రహాం ఇప్పుడు అందరికి కూడా పితరుడయ్యాడు. ముస్లిమ్స్ అందరు కూడా మా పితరుడు అంటారు, ఈ యూదులందరూ కూడా మా పితరుడు అంటాడు. మనం కూడా మా పితరుడు అని మనము చెప్తున్న విశ్వాసులకు తండ్రి. ఇంతమంది జనాంగాన్ని ఇసుక రేణువుల వలె, ఆకాశ నక్షత్రాల వలె దేవుడు ఏ లోకంగా ఆత్మీయ సంబంధమైన సంతానాన్ని అబ్రహాంకి ఇచ్చాడు. కాబట్టి అటువంటి విశ్వాసము మన జీవితంలో మనం కలిగి ఉండాలని దేవుడు అబ్రహాముని గురించి కూడా ఆలోచించండి అని చెప్తున్నారు. ఇంకా ఎవరి గురించి ఆలోచించాలంట? మిమ్మును కనిన శారాను ఆలోచించుడి. మిమ్ముని కనిన శారాను ఆలోచించుడు. ఆమెను గురించి కూడా ఆలోచించాలి. అది ఎంతో ఆశ్చర్యకరమైన సంగతి. కరెక్ట్గా అబ్రహాంకి ఎంత విశ్వాసం ఉందో అదే లెవెల్లో ఆమెకు కూడా విశ్వాసము ఉంది. ఆమె కూడా విశ్వాసం ఏమాత్రం కూడా తక్కువ పడలేదు. అందుకనే హెబ్రీ 11వ అధ్యాయంలో విశ్వాస వీరుల పట్టీలో ఆ శారాన్ గురించి కూడా రాయబడింది. అందరూ మనం చూసినట్లయితే పురుషుల గురించే ఉంటుంది కానీ విశ్వాస వీరులు. తర్వాత ఈమెను గురించి కూడా అక్కడ రాయబడింది 11:11. మా సలోమి కడుపులో ఉన్నప్పుడు మేము బెంగళూరు వెళ్ళినప్పుడు అమృతరాజు గారు సేవకులు ఆయన హెబ్రీ 11:11 వాగ్దానము ఇచ్చారు. ఆ వాగ్దానము ఎంత హృదయంలో నాటుకుపోయిందంటే శారాన్ గురించిన వాగ్దానము మా తర్వాత పిల్లలకే కాకుండా ఇప్పుడు మా పిల్లల చర్చ్లో ఎవరికి కూడా ఈ 11:11 వాగ్దానం ద్వారానే వాళ్ళని బలపరుస్తున్నాము. ఎంతో బలమైన వాగ్దానము. అంత బలమైన వాగ్దానము ఆమె ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది? శారాన్ నుంచి వచ్చింది. విశ్వాసమును బట్టి శారాయు వాగ్దానం చేసిన వాడు నమ్మదగిన వాడని ఎంచుకొనెను. కాబట్టి మనం కూడా ఆ బండ అయిన క్రీస్తు నమ్మదగిన వాడు, నాకు అండగా ఆయన ఉన్నాడు అని మనము చేసుకోవాలి. కనుక తాను వయస్సు గతించిందైనను గర్భము ధరించుటకు శక్తి పొందెను. ఆమెకు కూడా గొప్ప వాగ్దానం ఉంది. కాబట్టి ఈ విశ్వాసాన్ని బట్టి మనము అబ్రహాముని శారాన్ని చేసుకోవాలి. అందుచేత జ్ఞాపకం చేసుకోవాలి. అందుచేత మృతతుల్యుడైన ఆ ఒకరి నుండి సంఖ్యకు ఆకాశ నక్షత్రముల వలెను సముద్ర తీరమందని లెక్కింప సఖ్యము కానీ ఇసుక వలెను సంతానము కలిగాను. కాబట్టి వీళ్ళని వాళ్ళకున్న విశ్వాసాన్ని మనం కూడా జ్ఞాపకం చేసుకుంటూ ఉండాలి. అనుదిన జీవితంలో మనం ఎదుర్కొనే ప్రతి పరిస్థితుల్లో కూడా వాళ్ళని జ్ఞాపకం చేసుకుంటా వెళుతూ ఉంటుంటే అప్పుడు ఏమవుతుందంట 3వ వచనంలో యెహోవా సియోనును ఆదరించుచున్నాడంటే మనమే. దాని పాడైన స్థలములన్నింటినీ ఆదరించి దాని అరణ్య స్థలములను ఏదైనా వలె చేయుచున్నాడు. అప్పుడు ఈ వాగ్దానము నెరవేరుతుంది. మన జీవితంలో బ్యారన్నెస్ లేకపోతే ఫలించకుండా ఊరికే ద్వేషంతో లేకపోతే ఇంకేదో దాంతోనో దిగులతోనో ఏదో ఒకటి దాంతోనో మనం ఆకివైపోయి మన జీవితాలు ఎండిపోయిన జీవితాలు, అరణ్య జీవితాలలాగా ఎడారి భూములను కూడా ఇక్కడ వ్రాయబడింది. వాటన్నిటిని దేవుడు ఏం చేస్తాడంటే ఫలభరితంగా చేసి యెహోవా తోట వల్లే ఏదెను వల్లే చేస్తాడు. కాబట్టి ఇంకా అప్పుడు ఏమవుతుందంటే మన హృదయాల్లోంచి ఆనంద సంతోషములను కృతజ్ఞతాస్తుతియు సంగీత గానమును దానిలో వినబడను. గొణుగులు సణుగులు ఇవన్నీ కూడా పోతాయి. వాళ్ళు ఇట్లా చేశారు కాబట్టి నేను ఎట్లా చేయాలి, అది చేయాలి, ఇది చేయాలి, అలాంటి తలపులన్నీ కూడా మనకి పోతాయి ఎప్పుడైతే మనము ఆ బండ అయిన క్రీస్తుని జ్ఞాపకం చేసుకున్నామో. అలాగా దేవుడు మనకి సహాయం చేస్తాడు. కాబట్టి ఈరోజు 51వ అధ్యాయము మనము ఈ నేర్చుకుంటున్నాం కదా. ఈ శిఖరాలన్నీ కూడా ఆ వాక్యం కంటత పెట్టేసుకోండి. అప్పుడు అది మనకు బాగా గుర్తుంటుంది. ప్రతిసారి మనం అది గుర్తుపెట్టుకోండి. బైబిల్లో కూడా నోట్ చేసుకోండి. ఏదైతే మనం ఉన్నత శిఖర అనుభవం గురించి మనం మాట్లాడుకుంటున్నామో అండర్లైన్ చేసుకోండి. కాబట్టి 4 విషయాలు ఆలోచించాలి. బండ అయిన క్రీస్తుని గురించి ఆలోచించి ఆయన స్వారూప్యంలోకి మనము ఎదగాలి. తర్వాత గీయబడిన గుంట నుంచి కాబట్టి సంఘము మనల్ని మౌల్డ్ చేసింది కాబట్టి దాని గురించి మనము ఆశీర్వాదాలు దాని ద్వారా పొందాలి. అంతేకాకుండా అబ్రహాం సంగతి అట్లాంటి విశ్వాసము, శారాకున్న విశ్వాసము, ఇతరులకి తల్లిలాగుండే అనుభవం మనం కలిగినట్లయితే దేవుడు మనల్ని ఆశీర్వదిస్తాడు, ఇతరులకు కూడా ఆశీర్వాదకరంగా చేస్తాడు. మన అరణ్యాల లాంటి ఎడారి భూముల లాంటి జీవితాలు అవి సంగీత గానముతో ఫలభరితంగా నింపబడతాయి. కాబట్టి వాక్యాన్ని ఆధారం చేసుకుందాము. కాసేపు ప్రార్థనలో గడుపుదాము. మనము ఎంత వీలైతే అంత మీరు మీ కొంచెం తప్పనిసరిగా సిస్టర్స్ ప్రత్యేకపరచుకోండి. తర్వాత
ఎన్నో అంశాలు కూడా మనకు ఉన్నాయి కదా. ఈ కోవిడ్-19 గురించి మళ్ళీ ఎక్స్టెండ్ చేస్తారు లాక్డౌన్ అని కూడా వార్తలు వస్తున్నాయి. ఎందుకంటే ఇంకా రోజు కేసులు ఎక్కువ అవుతూ ఉన్నాయి, రక్షణ లేకుండా అనేక మంది నశించిపోతున్నారు. ఈ భయంకరమైన ఎండల్లో కూడా బీదవారు వీళ్ళందరూ కూడా ఎంతో బాధలు గుండా వెళుతున్నారు. వాళ్ళందరి గురించి మనం ప్రార్థన చేయాలి. సంఘాలన్నీ కూడా రాకడ కొరకు మిడతల దండేదో వస్తుందంట, దాని గురించి కూడా మనం ప్రార్థన చేయాలి. కాబట్టి ఎన్నో విచిత్రమైన సంగతులు జరుగుతూ ఉన్నాయి. వాటన్నిటి గురించి కూడా స్త్రీలుగా మనము ప్రార్థన చేయాల్సిన బాధ్యత ఉంది. కాబట్టి కొంచెంసేపు ప్రార్థనలో గడుపుదాం. ప్రార్థన చేసుకుందాం. ప్రేమగల మా త్వరలో తండ్రి, కృపగల దేవా తండ్రి, ఇంతవరకు మాకు చేసిన సహాయాన్ని బట్టి మీకు ఎన్నో వందనాలు చెల్లిస్తున్నాం తండ్రి. ప్రభా, మరి మాకు ఫ్రైడేని ఫాస్టింగ్ అండ్ ప్రేయర్కి తండ్రి మీరు అనుగ్రహించిన దాన్ని బట్టి వందనాలు ప్రభా. వాక్యాన్ని కూడా ప్రభా ఆశీర్వదించి మేము కూడా ప్రభా తండ్రి మీ మాట ఆలకించి ప్రభా ఆలోచించడానికి, మీ వైపు చూడటానికి ప్రభా మాకు ప్రతి సన్నివేశంలో మా జీవితంలో ఎదురే ప్రతి పరిస్థితుల్లో తోడుగా ఉండండి. అనేక సమస్యలు మా ముందున్నాయి తండ్రి, వాటన్నిటి గురించి ప్రార్థించాల్సిన బాధ్యత స్త్రీలుగా మాకు ఉంది ప్రభా. ఎన్నో ప్రార్థనలకు జవాబిచ్చారు. కాబట్టి మేము కూడా ఎక్కడ ఉన్నామో ప్రభా మరి ఎవరెవరి ఇళ్లలో వాళ్ళం ప్రభా మరి తండ్రి మీ సన్నిధిలో గడపడానికి, ప్రార్థించడానికి కూడా మంచి ప్రార్థనా సమయాన్ని అనుగ్రహించండి. మరి ఒకసారి షైనీని జ్ఞాపకం చేసుకొని కుటుంబాన్ని అంతటినీ ఆశీర్వదించండి. బిడ్డకి ప్రభా మీరు ఆత్మీయమైన మేలు దయచేస్తూ ఇంతవరకు కాపాడినందుకు వందనాలు ప్రభా. మాతో ఉండి నడిపించమని మా ప్రభును రక్షకుడైన యేసయ్య పేరిట స్తుతించి ప్రార్థించి వేడుకొంచున్నాం తండ్రి. ఆమేన్. ఓకే సిస్టర్, ప్రైజ్ లార్డ్.